আরজি করের ঘটনায় কর্মবিরতিতে জুনিয়র ডাক্তাররা। নিঃসন্দেহে চিকিৎসা পরিষেবা চ্যালেঞ্জের মুখে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে। স্বাস্থ্য সচিব কি বলেন সেদিকেই নজর। গত শুক্রবার আরজি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে উদ্ধার হয় অন ডিউটি পিজিটি তরুণী চিকিৎসকের দেহ, আর সেই মৃত্যুই কার্যত নাড়িয়ে দিয়েছে গোটা দেশকে। যাকে গ্রেফতার করা হয়েছে সে একাই কিনা অভিযুক্ত, আরো কেউ যুক্ত কিনা? প্রথমে আমরা আমাদের প্রেসের যারা বন্ধু আছেন তাদের সকলকেই আমরা রাজ্য স্বাস্থ্য প্রশাসন পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আপনার একটা শর্ট সময়ের মধ্যে আমাদের মধ্যে এসেছেন। আজকে প্রেস ব্রিফ করার একটাই কারণ, আমাদেরকে অনেকগুলো কথাবার্তা চলছে, সামথিং সেন্সিটিভ ইজ গোয়িং অন। আমরা চাই একটা অফিশিয়ালি আপনাদেরকে একটা স্টেটমেন্ট আকার করে একটা জানাই। I will first speak in English, তারপর যদি কারো মনে হয় তাহলে আমরা বাংলাতে সেই জিনিসটা আবার বলে দেব। An extremely unfortunate incident has happened on 9th August 2024 at RG Kar Medical College Hospital. The state government condemns this incident in the strongest words. We strongly condemn this incident and we are fully committed for its proper investigation. Commissioner of Police Calcutta is personally, you have been seeing, Commissioner of Police Calcutta has personally supervising the investigation. A special investigation team has also been formed from the day one itself for proper investigation. We will ensure, let it be taken as a commitment from the state government that we will ensure highest possible punishment to the culprits. Parents of the victim girl are also regularly updated on the progress of the investigation. Due to promptness of the police authorities investigation team, the prime accused has been identified and arrested within 12 hours of the incident. It is one of the fastest investigation which we have seen. I have personally met the agitating doctors on Saturday itself and assured that the proper investigation will be carried out and culprits will be punished. Commissioner of Police Calcutta has also met the agitating doctors on Sunday 11/8/2024 and informed regarding the progress of investigation made so far. This was one of the demands of the agitating doctors at RG Kar. Honorable Chief Minister has also gone personally to meet the unfortunate parents and assured them that the proper investigation will be carried out. Principal and MSVP of RG Kar Medical College have been replaced. It is to reiterate that the state government condemns this gruesome incident and we assure that proper investigation will be carried out in this case. However, it is also seen that in the last few days, patient services have been badly affected across the state in many hospitals across the state due to absence of the resident doctors, OPDs as well as emergency departments. Currently, we have requested senior doctors, paramedical department doctors are providing emergency and OPD services. Still, we are also receiving the complaints on the patients regarding the emergency care, not availability of the timely emergency care in some of the hospitals. It is our appeal to the resident doctors that they, considering the commitment of the state government for proper investigation and the commitment given for their proper arrangements, they must return to their services considering the commitment shown by the state government towards the proper investigation of the case as well as towards ensuring the safety and security of the resident doctors. The government upholds the dignity of our medical professionals in the highest order, and we request that normalcy in patient services should also be restored immediately for the welfare of the public of the state. Thank you. Yeah.
আমি আপনাদের মাধ্যমে সকলকে একটাই বলতে চাই, এখন ইনভেস্টিগেশন চলছে, হাইকোর্টে রাইট নাও একটা শুনানি চলছে, তার নিয়ে সেজন্য এইগুলো ইস্যুতে অল ইস্যুজ আর বিং ডিসকাস। আমরাও দেখছিলাম, আমাদের কিন্তু একটাই কমিটমেন্ট, আমরা চাই এইরকম যে ঘটনা সেটা রিপিটেশন না হোক, প্রপার ইনভেস্টিগেশন করা হোক। ইনভেস্টিগেশনের কয়েকটা পদ্ধতি আছে, তার মধ্যে কিন্তু কোনো ভুল যদি না হয় সেটাই আমাদের কাজ। সেকেন্ডলি, সামান্য পরিষেবা যেটা রাজ্য সরকার সবসময় কমিটেড আছে, সে পরিষেবাগুলো চলুক। প্রায় ডেলি আমরা প্রায় 2 লাখের উপর ওপিডি করি, 1 লাখের উপর ডেলি টেলিমেডিসিন সার্ভিস করা হয়। প্রত্যেক দিন 12,000 থেকে 15,000 লোক ইনডোর পেশেন্ট ডিপার্টমেন্টে অ্যাডমিশন নেয়। সেই সার্ভিসগুলো কিন্তু আমাদের নর্মালসিও রাখতে হবে। সেটাই সব মিলে আমাদের চাই একটা, আমরা সবাইকে সম্মান করি, সবাইকে চাই ভালো সুস্থ পরিষেবা পাক, হসপিটালগুলোতে ভালো এনভায়রনমেন্ট গুলো থাকুক। থ্যাংক ইউ। নির্যাতিতার নাম নিয়েছেন, তারপরেও 4 ঘন্টার মধ্যে তার প্রিন্সিপাল আমরা আমাদের রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলের কাছে যেটা আমাদের অফিসিয়াল স্টেটমেন্ট ছিল সেটা দিলাম, আপনাদের সকলকে বোঝালাম স্টেট গভর্নমেন্ট কমিটমেন্ট টুয়ার্ডস প্রপার ইনভেস্টিগেশন। সাথেই আপনাদেরকে বললাম আমরাও চাই সার্ভিসেসও নর্মাল চলুক, প্রপার ইনভেস্টিগেশন। স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম তিনি সাংবাদিক সম্মেলন করলেন এবং তিনি যেরকম জানালেন যে 9th অগস্ট আরজিকর হাসপাতালে নৃশংস ঘটনা ঘটেছে, ঘটনার যথাযথ তদন্ত হচ্ছে, তদন্তের কর্মবিরতি প্রত্যাহারের আবেদন জানালেন স্বাস্থ্য সচিব। দ্রুত পরিষেবা স্বাভাবিক করার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, দোষীরা যথাযথ শাস্তি পাবে। নারায়ণ স্বরূপ নিগম স্বাস্থ্য সচিব তিনি এইমাত্র সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানালেন আন্দোলনের জেরে জরুরি পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে, কর্মবিরতি প্রত্যাহারের আবেদন জানালেন স্বাস্থ্য সচিব। আন্দোলনের জেরে জরুরি পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে, পরিষেবা স্বাভাবিক করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কর্মবিরতি প্রত্যাহারের আবেদন জানালেন স্বাস্থ্য সচিব। আন্দোলনের জেরে জরুরি পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে, কর্মবিরতি প্রত্যাহারের আবেদন স্বাস্থ্য সচিবের। চিকিৎসা পরিষেবা স্বাভাবিক রাখার আবেদন জানিয়েছেন তিনি। কর্মবিরতি চলছে প্রত্যেক হাসপাতালে এবং সেই কর্মবিরতি প্রত্যাহারের আবেদন জানালেন নারায়ণ স্বরূপ নিগম। রাজ্য জুড়ে চিকিৎসা পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে হবে। আরজিকর মেডিকেল কলেজে যা হয়েছে তার কঠোর নিন্দা করে সরকার এবং চিকিৎসা পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে হবে, দ্রুত পরিষেবা স্বাভাবিক করার ডাক দিয়েছেন তিনি, আবেদন জানিয়েছেন কর্মবিরতি প্রত্যাহারের। জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনের জেরে জরুরি পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে, কর্মবিরতি প্রত্যাহারের আবেদন জানিয়েছেন স্বাস্থ্য সচিব। রাজ্য জুড়ে জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতিতে চিকিৎসা পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে, চিকিৎসা পরিষেবা স্বাভাবিক রাখার আবেদন জানালেন স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম। বিশ্বজিৎ সাহা আমাদের প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলবো। বিশ্বজিৎ, স্বাস্থ্য সচিব তিনি দ্রুত পরিষেবা স্বাভাবিক করার আবেদন জানাচ্ছেন, তিনি কর্মবিরতি প্রত্যাহারের আবেদন জানাচ্ছেন। একদমই, এখানে যারা সিনিয়র যারা অধ্যাপক এসছেন তারাও এদের যারা কর্মরত রয়েছেন তাদের কাছে চিকিৎসা পরিষেবা আরো যাতে স্বাভাবিক হয় সেই আবেদন জানিয়েছেন এবং যারা আন্দোলন করছেন তারাও কিন্তু ইমার্জেন্সি পরিষেবা যে ব্যাহত হোক তারা তাই চায় না, তারা চায় যে
এমার্জেন্সি যে যারা পেশেন্ট আসছেন তাদের চিকিৎসা হোক, কিন্তু তাদের এই যে দাবি সেই দাবির পক্ষে যে আন্দোলন, সেই আন্দোলনও হোক। অর্থাৎ এই বিষয়টা, অর্থাৎ তারা চাইছেন একদিকে যে জরুরি বিভাগ, সেই জরুরি বিভাগে চিকিৎসা হবে এবং পাশাপাশি আন্দোলন যেটা বিচার এবং সুষ্ঠু বিচার, স্বচ্ছ বিচার, তার দাবিতে তাদের যে নিরাপত্তা, চিকিৎসকদের নিরাপত্তা, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, সেই কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার দাবিতে তাদের আন্দোলন চলবে যতক্ষণ না পর্যন্ত সেই নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হয় এবং বিচার যথাযথ। এরপর আন্দোলনকারীরা কি বলছেন? আন্দোলনকারীরাও চাইছেন যে এমার্জেন্সি পরিষেবাতে তারা কখনো বাধা দেননি, তারা বলছেন, এবং কখনোই তারা চাইছেন না। তারা উল্টে সরকারের কাছে জানতে চাইছেন যে সরকারিভাবে নিয়োজিত যে চিকিৎসকেরা রয়েছেন এই দায়িত্বে, আর তারা এই পড়ুয়া, অর্থাৎ পড়ুয়া চিকিৎসক, তাদের ছাড়া কেন অচল হয়ে যাবে এই পরিষেবা, তারা পাল্টা সেই প্রশ্ন তুলছেন। তবে কখনোই তারা এমার্জেন্সি পরিষেবা থাকলে সেই পরিষেবা দিয়ে তারপর তারা এই অবস্থান, অর্থাৎ দুটোই একসঙ্গে চালাতে চাইছেন। যদিও যারা এখানে অধ্যাপক এসছেন, বিভিন্ন কলেজ থেকে এসছেন, বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ থেকে এসছেন, তারাও চাইছেন যে তাদের কাছে আবেদন করছেন যে এমার্জেন্সি পরিষেবাটা আরো একটু সচল রেখেই আন্দোলনটা চলে। এবং সেক্ষেত্রে এই যারা আন্দোলনকারী তারা বলছেন যে তাদের যে বক্তব্য, সেই বক্তব্যটাও একই, অর্থাৎ যে চিকিৎসা পরিষেবা তা স্বাভাবিক থাকুক। তারাও চাইছেন না যে এমার্জেন্সি পরিষেবা কোনোভাবে বিঘ্নিত হোক। তবে তাদের পাশাপাশি এটাও প্রশ্ন যে সরকারিভাবে নিয়োজিত চিকিৎসক তাহলে এত কম কেন, যে তাদের যে অনুপস্থিতিতে, অর্থাৎ সিনিয়র চিকিৎসকদের অনুপস্থিতিতে সরকারি পরিষেবা এভাবে বিঘ্নিত হয়ে যাবে, এটাও প্রশ্ন তুলছেন আন্দোলনকারীরা। একদমই বিশ্বজিৎ, এবং কিছুক্ষণ আগেই স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম তিনি সাংবাদিক সম্মেলন করে তিনি আবেদন জানালেন যাতে রাজ্য জুড়ে চিকিৎসা পরিষেবা স্বাভাবিক রাখা হয়, এই কর্মবিরতি দ্রুত প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। আরজি করের যে ঘটনা ঘটেছে তার কঠোর নিন্দা করে সরকার। 12 ঘন্টার মধ্যেই দোষীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। খোদ মুখ্যমন্ত্রী তিনি গেছেন নিহত ছাত্রীর বাড়িতে তার পরিবারের সঙ্গে কথা বলতে। এরপরও কর্মবিরতি চালাচ্ছেন জুনিয়র ডাক্তাররা, যার জেরে স্বাস্থ্য পরিষেবা বিঘ্নিত হচ্ছে। রাজ্য জুড়ে চিকিৎসা পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে হবে এবং কর্মবিরতি তুলে নেওয়ার আবেদন জানালেন স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম। আন্দোলনের জেরে জরুরি পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে। রাজ্য জুড়ে জরুরি পরিষেবা স্বাভাবিক রাখার আবেদন জানালেন স্বাস্থ্য সচিব। চিকিৎসকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হচ্ছে। আরজি করের ঘটনার যথাযথ তদন্ত হচ্ছে। সাংবাদিক বৈঠকে কি বলেছেন স্বাস্থ্য সচিব? আমাদের কিন্তু একটাই কমিটমেন্ট, আমরা চাই এইরকম যে ঘটনা সেটা রিপিটেশন না হোক, প্রপার ইনভেস্টিগেশন করা হোক। ইনভেস্টিগেশনের কয়েকটা পদ্ধতি আছে, তার মধ্যে কিন্তু কোনো ভুল যদি না হয় সেটাই আমাদের কাজ। সেকেন্ডলি, সামান্য পরিষেবা যেটা রাজ্য সরকার সবসময় কমিটেড আছে, সে পরিষেবাগুলো চলুক। প্রায় ডেলি আমরা প্রায় 2 লাখের উপর ওপিডি করি, 1 লাখের উপর ডেলি টেলিমেডিসিন সার্ভিস করা হয়। প্রত্যেক দিন 12,000 থেকে 15,000 লোক ইনডোর পেশেন্ট ডিপার্টমেন্টে অ্যাডমিশন নেয়। সেই সার্ভিসগুলো কিন্তু আমাদের নর্মালসিও রাখতে হবে। সবাইকে চাই ভালো সুস্থ পরিষেবা পাক, হসপিটালগুলোতে ভালো এনভায়রনমেন্টগুলো থাকুক। স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম তিনি যেরকম বলছেন যে প্রতিদিন প্রায় 2 লাখের উপর রোগী আসেন ওপিডিতে, সেই সমস্ত পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে এই আন্দোলনের জেরে। জরুরি পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে। রাজ্য জুড়ে চিকিৎসা পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে হবে, সেই আবেদন জানালেন তিনি। আরজিকরের যে নৃশংস ঘটনার কঠোর নিন্দা করে রাজ্য সরকার। 12 ঘন্টার মধ্যে দোষীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। খোদ মুখ্যমন্ত্রী গেছেন নির্যাতিতা ছাত্রীর বাড়িতে কথা বলতে, কিন্তু এখনো তারপরেও এই যে আন্দোলন চলছে, যার জেরে ব্যাহত হচ্ছে জরুরি পরিষেবা এবং রাজ্য জুড়েই চিকিৎসা পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে হবে আবেদন জানালেন স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম। দ্রুত পরিষেবা স্বাভাবিক করার আবেদন তার। প্রপার ইনভেস্টিগেশন চলছে, হাইকোর্টে শুনানিও চলছে। এই ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় তা দেখা হবে। ইনভেস্টিগেশনে যাতে কোনো রকম ভুল না হয় সেটাই এই মুহূর্তে তারা দেখছেন। চিকিৎসা পরিষেবা স্বাভাবিক রাখার
আবেদন জানালেন স্বাস্থ্য সচিব।